دین دے ایمان روٹیاں سالن وچوں کڈ کڈ کھان بوٹیاں انہاں مولویاں دا دین دے ایمان روٹیاں انہاں مولویاں دا دین دے سمجھے نہیں تسی انہاں مولویاں دا دین دے انہاں مولویاں دا چالی دن انہاں مولویاں دا دین دے ایمان روٹیاں سالن وچوں کڈ کڈ کھان بوٹیاں بچڑے آ جائے۔ السلام علیکم۔ اس بریلوی مولوی نے مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ اسلام آباد کا کوئی بھی قبرستان ہو اس میں سے مردہ زندہ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ جو کہتے ہیں کہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، میں غوث پاک کا کتا مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور کسی نے بولنا ہے، میں نے اس کو کئی بار چیلنج کیا ہے، کئی بار یہ بک بک کرتا ہے سلیل کہ کچھ کر نہیں سکتے، اولیاء انبیاء کچھ کر نہیں سکتے، میرا چیلنج پر موجود ہے۔ اور آج ایک بار پھر عوام کے میں اندر اقتدار کا چیلنج کرتا ہوں، یہ بکتا ہے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنا شاہ مبارک روکنے پر قدرت نہیں ہے، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے غوث پاک کچھ کر نہیں سکتے، اولیاء کچھ کر نہیں سکتے، بابے سے شاہ کوئی نہیں، کہتا ہے یہ مردے زندہ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم قرآن پڑھ کر کہتا ہوں، آج اسلام آباد کے اندر چوک کے اندر 500 بندہ تو لے کر آ، 500 بندے میں لے کر آتا ہوں، قبرستان میں لے جا، جس میں تیرا دل چاہے، جس قبر پر ہاتھ تو رکھے گا، مردہ غوث پاک کا کتا زندہ نہ کر کر استغفر اللہ۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، تو میرے علی کی بات کرتا ہے، تو میرے غوث الورا کی بات کرتا ہے، تو میرے میرے علی کی بات کرتا ہے، میں ان کا کتا سرکار کے قیامت تک آنے والے اور ان چار ہستیوں کے اور نبی رسول صحابہ اہل بیت کے پیغمبروں کے اور ان ہستیوں کے اولیاء کے جیسے درجات اللہ نے بیان کیے، ان کے کتوں کے قیامت تک آنے والے اندروں سے کتوں کا بھی ایک ادنا سا کتا ہوں خدا کی قسم۔ پر تجھے پورے وثوق سے کہتا ہوں، اگر تجھے تیری ماں نے جنم دیا ہے مرزا، ارے مرزا اگر تو اپنے باپ کا ہے تو آٹی چوک میں ٹائم تو طے کر، کیمرے تو لے کر آ، بول نیوز والے بلا لا، تو بعد میں نیوز والے بلا لو، تو جیو ٹی وی والے بلا لا، تو بلا جون سا مرسی اینکر، 500 بندہ تو لے کر آ، 500 میں لے کر آتا ہوں، قبر پر ہاتھ تو رکھ، مردہ زندہ نہ ہوا تو سر میں کٹواؤں گا، اگر غوث الورا کی عطا سے مصطفیٰ کریم کی نگاہ سے مردہ زندہ ہو گیا تو سر تیرا موت دے گا۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو کے اندر کتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، جس کو چاہوں موت دوں اور جس کو چاہوں زندہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس بریلوی مولوی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ دوستو اگر کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تو اللہ کے نبی اپنے بیٹوں کو زندہ کر لیتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں اور آپ کو بہت گہرا صدمہ ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے رہے لیکن مردوں کو زندہ نہیں کر سکے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہاتھ ڈال کر دکھائیں گے۔ دوستو صحابہ اکرام کا شان ان بابوں کے شان سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وفات مبارک آئی تو کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ نہیں کر سکے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ
वस्सलाम का मौजज़ा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कुरान है। और भी काफ़ी मौजज़ात हैं, लेकिन मुर्दों को ज़िंदा करना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में भी शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे मौलवियों से बचा जाए। ये मौलवी आपके ईमान को तबाह कर रहे हैं, आपके ईमान के डाकू हैं। इनसे बचें और ख़ुद कुरान और सुन्नत का मुतालिया करें। दोस्तों, एक मुसलमान का अकीदा है कि बेटे और बेटियां देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं पीर गला फाड़ सरकार, जिसका ताल्लुक इंडिया से है। वो कहता है कि बाबा जी ने 11 बेटे दे दिए और कहा कि आपको 11 बेटे होंगे, एक साल में एक बेटा, दूसरे साल दूसरा बेटा, इसी तरह करते करते 11 बेटे दे दिए। आप सबसे पहले उसकी ये वीडियो देख लें। गेंद लेके खेल रहे थे, मोहतरमा जो है रोती भी जा रही है, गौसे पाक को किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते थे, तो अपनी गेंद हाथ में पकड़ ली है, बॉल पकड़ के बोले माई क्यों रो रही है, किस बात ने तुझे रुला दिया? बोले बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी मसले को नहीं समझ सका। हूँ तो मैं छोटा सा बच्चा, लेकिन काम करता हूँ बड़े बड़े। बस आप मुझसे देखिए, अब मैं क्या कारनामा करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो खातून कहने लगी बेटा ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बहू है, मैं इसके साथ फुला बुजुर्ग के पास गई थी, इसलिए गई थी कि ये मेरी बहू बने तकरीबन 14 साल गुजर गए, इसकी शादी होगी 14 साल हो गए, इसी अब तक कोई औलाद नहीं हुई। ये जो मेरा दिल है ना, ये दर्द से भर चुका। मैं इसके सारे इलाज करवा चुकी, इसे कोई औलाद नहीं हुई। फुला बुजुर्ग के पास गई थी जो इस जमाने में बड़े बड़े बुजुर्गों में से हैं, औलिया अल्लाह में से हैं। उन्होंने मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताया कि मुक़द्दर में मेरी बहू और बेटे के कोई औलाद लिखी हुई नहीं है। लानत है तेरे ऐसे गीदे के ऊपर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान। लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं है, इतने के वास्ते रोती। माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। बोली छोटा बच्चा है, बोल दिया होगा चले गए, मगर एक गम तो उसको था, सता रहा था औलाद नहीं होंगी औलाद नहीं होंगी। मगर नेक्स्ट मंथ गुड न्यूज है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 1 साल निकल गया, एक पोतरा, 2 साल निकल गए 2 पोतरे, 3 साल निकल गए 3 पोतरे, 11 साल गुजर गए, आंगन में 11 पोतरे। दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। इनके बाबों को जो अख्तियारात हैं वो तो नबियों के पास भी नहीं थे। माअज़ अल्लाह, कितना गंदा अकीदा है। इनके बाबे तो बेटे दे सकते हैं, लेकिन जब नबियों का नंबर आता है तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 120 साल तक रोते रहे और अल्लाह ताला से मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने 120 साल के बाद बेटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 90 साल तक अल्लाह ताला से बेटा मांगते रहे, फिर अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। अंबिया तो अल्लाह ताला से मांगते रहे और गिड़गिड़ा कर मांगते रहे, लेकिन ये हैं कि इनके बाबे भी लोगों को बेटे और बेटियां देते हैं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद यही है कि ये सारे अख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। वो जिसको चाहे ज़िंदगी दे और जिसको चाहे मौत दे, और वो जिसको चाहे बेटे दे और जिसको चाहे बेटियां दे, और जिसको चाहे ज़ुकरानम व इनासा मिला कर दे और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। अल्लाह ताला से लेने वाला कोई भी नहीं है। ये सारे अख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। जब ये अख्तियारात बाबों के हवाले कर दिए जाएं तो इंसान मुशरिक हो जाता है, और मुशरिक के बारे में अल्लाह के कुरान का फ़ैसला है कि अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।